और चरका दरिकालनी के जागा और कुंकुमान मातृगंध पुष्पाणि तर्पयामि गौरी नमः गौरी में अक्षर आदि पूर्व में ढूंढना गौरी नमः ताला को गौरी मीरा गौरी नमः सावित्री नमः विजय దగ్గరికి ఎందుకు అందుకే దగ్గర కూర్చోక गौरी नमः सावित्री नमः सरस्वती नमः नाना विचित्र पुष्पाणि तर्पयामि पशुओं को नमः पशुओं को पूर्व देंगे पशुओं को कहने का ये दो क्या पूर्व देंगे पशुओं को अक्षरम लावला का नो लावली निद्रे जे बोल बेटा నేనే పెద్ద कैलासवासिनी देवी कस्तूर तिलघातनी काली कलिना गौरी कुंकुम मुझगन पुष्पाणि तर्पयामि जोगो अमरुंड मुंडे करुंडे जो కొంగులు ముడేసి అంగి तो ఉంచుంది మొట్టేనా పుట్టించి చూపి అన్న ఇతా అది కొంగులాట కూడా వేస్తారు. ఉంచాలి మీరాట మొట్టే ఏమంటారు కొంగులు అక్కడ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు బాబేగా అదే కొంగులాట కూడా వేసుకొని బ్రహ్మ కూడా ग्रामयामि कैलासवासिनी देवी कस्तूर तिलघातनी काली गिरिजा गौरी कुंकुमान मर्तगण पुष्पाणि ओम गौरी नमः सावित्री नमः विजय मर्यादान तमला सप्तमात्रकाय नमः मल्ल पूर्व नाना विचित्र पुष्पाणि जपयामि धूपमाध्यापयामि నీ ముందు నేను नैवेद्यं चक्कर పెట్టాలమ్మా నీ ముందు గులాబీ చక్కెర పెట్టు యాడ్ చేయకపోతే వేసినట్టే అమృతం స్వాహా ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా సమానాయ స్వాహా మధ్య మధ్య ఉత్కపాన్ని ఉత్కపోదాను మోగి సత్యక పోయిన నాగవల్లి జాలకి కామోలం ప్రతిగృహితం నానా విషయామి ఏం పూలు అలా పశువుని పనిచేయాలి తెంపుకొచ్చినావు అవే अध्यायामि ध्यान आदित्याय नवग्रह देवता पूजां करिष्ये तो अक्षितలు పట్టుకోండి అంటే చేతులు పట్టుకోండి ఏమనే పడి सूर्यारिष्टं संप्राप्ते सूर्या पूजन्ते गणेशो सूर्या ध्यान प्रक्षाय सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तविश्वं रक्तमाल्यां भरतलं रक्तचतुर्ध्वय पदाकार शोभितं दिव्य रत्नमारूढ्यं मेरो प्रदक्षिण कुर्वाणो सूर्यस्य आदिदेवता सत्यदेवता सहित सूर्यग्रह मध्य इकडे ಮುಂದೆ ಗೌರಮ್ಮ దగ్గర सूर्यग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि चन्द्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां भरधरं श्वेताचतुर्ध्वय पदाकार शोभितं दिव्यरथसमारूढ्यं मेरो प्रदक्षिण कुर्वाणो सूर्यस्य అక్కడ బతాయి పండు నుంచి బతాయి పండు దగ్గర ఆ పోగ దగ్గర మీద అక్షింతలు आग्नेयदिग्वाये चन्द्रग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां वरदं रक्तचतुर्ध्वय पदाकार शोभितं दिव्यरथसमारूढ्यं मेरो प्रदक्षिणं कुर्वाणो सूर्यस्य आदिदेवता प्रत्यदेवता सहित कुंकुम चूड़ कुंकुम राक्षितले ఆ కోకే చెక్కలే ఆడ దక్షిణ దివాగే అయ్యో నీ అరపను వదండి ఓం ఈశాన్య దివాగే ఓం లక్ష్యం ఓం ఈశాన్య దివాగే శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాం బాణాకార ఉందలే ఓం बुधग्रहं बुधादिष्टं संप्रते बुधा पूजन्ते करेतो बुधा पूजन्ते करेतो बुधा पूजन्ते बुधग्रह देवता इकडे लामा बुधा एवं लक्ष्य आदि ऊदुपत्री है बुधग्रहमावायामि पापयामि पूजयामि ईशान्य दिग्भागे बाणाकार मंडले बुधग्रहमावायामि
స్థాపయామి పూజయామి రెండు ఓం उत्तर दिग्भागे चतुरस्र मंडले बृहस्पति ग्रहमावायाम इकडे लक्ष्मी बृहस्पति ग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम शुक्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्बरं चेताचत्वरद्वय पदाकार शोभितं इकडे चतुरस्र इकडे अक्षिंतम् शुक्रग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि शनि विष्णु संप्राप्ते शनि पूजन्ते करो शनि ध्यान प्रदक्षामि शनिग्रहं नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यां वरदं नीलाचतुर्द्वयम् अरे नोट आज పెట్టుకోకరా ఇక్కడ లక్ష్మి शनिग्रहमावायामि स्थापयामि पूजयामि राहु रिष्टं पुनस्ते राहु पूजन्ते करो राहु ध्यान प्रदक्षामि राहु ग्रहं कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकमाल्यां वरदं कनकचतुर्द्वय पदाकार शोभितं दिव्य रत्नमौल्य मेरा दर्शक कृपा ये नैल दिवा इसका पढ़ने के लिए नैल दिवा के सुपरकार मंडल है राहु ग्रह मावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम केतु गन्धं केतु चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रमाल्यां पठितं चित्रा चतुर्द्वय पदाकार शोभितं गाय दिग्वा ये पढ़ने के लिए लक्ष्मी गाय दिग्वा ये केतु ग्रह मावायामि ఏంటి ఏమైనా దేనికనే కొద్దిగా జరిగింది నీ దగ్గరికి జరిగిందట అందుకోలేదు అడ్డం పడతాం మరి తీసేయి మంచిగా ఉంది అంతే నరసింహ అధ్యాయామి ధ్యానం కరిగయామి ఆపాయామి సందర్భామి నానావిధ పుష్పాలు ఆవుపాలు అదొక తేని ఇంకా పెరుగు కూడా కొంచెం పెరుగు కొద్దిగా ఏంటిది ఇద్దరు ఒకసారి పట్టుకొని ఈ రాక్షసులు ఒకసారి ఇంకొకసారి పోజీ స్మైల్ అదేంటిది నెయ్యి పెరుగన్నారుగా పెరుగు గ్లాస్ తీసుకురా అక్షంత పూలు పట్టుకొని ధ్యానం ప్రార్థన చేయాలి పుండరీకాక్షం దైత్యాజులం ఉపధారిక స్థానం ఆమె అక్షింతలేండి దేవుడిగా ఆ దేవుడు స్థానం ఆ దేవుడితో కొంచెం పోయి ఆధారం ఇంకేముంచుకొని ఓం ఆప్యాయ శ్రేయంతే అది మెల్లగా రాలేదు కొంచెం చేయింది గట్టిగా పట్టుకోకుండా ఆప్యాయ శ్రేయంతే విశ్వస్మ దుష్ట భవ సంగతి దరిద్రాం దుష్టోజే వాయ ते हनः मूसधीरुः मातरः तस्मा आरंगमावः भोज खिजनदा भोजनदा शुक्रम मजे ज्योतिरथि ते जो से अंदर పోయినా తీసుకొని కొంత పోయింది పాలు పోయింది దేవునిగా మమ్మీ అది పక్కకు పంపి
పుణ్యం వస్తుంది. ఓం ఆప్యాయ అకారసం దుష్ణోరసస్య బాయతే భూసతేర్వః మాతరః తస్మా శుక్రమసి జ్యోతిరజు అలాగే పోయినమ్మా. తీసుకోండి తీసుకోండి. మీ దగ్గరికి దేవుడు వస్తాడు కానీ మీరు ఆ దేవుని దగ్గర పోవాల్సిన అవసరం లేదు. తీసుకోండి అమ్మా. పోయేటప్పుడు పోవాలి. సర్వమంగళ మహంగళ్యే శివే సర్వాసాద్గే శరణ్య త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. వినుడు ఓం ఆప్యాయ దేవ సోమ దుష్టాభాసంగినే దవిక్రామున్నోకార్దం దుష్టోక్షోభాయదేన భూసతేర్వః మాతరః అరంగ మహామహోదక్షనుతాపో. పోయిన మంచిగా అవన్నీ పాలన చేస్తాం. పోయిన దాంట్లో పోయిరా అవన్నీ దాంట్లో పోయి అమ్మాయి పోయిన వాళ్ళు పోసి పోయింది పోయిన అన్ని పోయి తీసుకో. వాళ్ళకి అశ్వరాయ మహాతని దేవి సిద్ధే చంద్రాభాం సూర్యాభాం ప్రియనే పోయిన అనిపోయి శుక్రమది జ్యోతిరచిదేవో జీవోని యా పరవీర్య. కొబ్బరికాయ కొట్టే కొబ్బరి నిండా అయినోడి కొబ్బరికాయ కొట్టిండు. రాయి పంపిస్తానా చేసే పట్టుకొని కొట్టు. ఒకటి స్టీల్ గిన్నె అనుకున్నాను. యా సరస్వతి నారికేల ఫల నైవేద్యం సమర్పయామి. మొత్తం ఏముంది బాగుంటాయి నీళ్ళు ఎక్కువ చూసుకో. పెట్టాడు నేను అక్కడనే ఉన్నాను. ఆ దేవుని అందుకని దేవుని నీళ్ళు దేవుని అన్నాడు నేను పైసలు నీళ్ళు కాదు మంచిగా దానికి కొద్ది గంధం పెట్టుడు. గంధం ఉన్నాయి కదా గంధం ఉన్నాయి కదా పెట్టు కొద్దిగా పెట్టు. స్నానంగా కొద్దిగా పెట్టి బొట్టు పెట్టు. కుంకుమ బొట్టు పెట్టు. ఇక్కడ గౌరమ్మ దగ్గర గౌరమ్మ పక్క కొట్టి అక్షితులు పూజ చేసి పట్టుకోండి. బ్రహ్మాండ బాండ స్వామి పశువు అందరు పశువు కాదండి. పూలు పశువు కుంకుమ లేకుండా పూలతో ప్రార్థన చేయండి. జాయే సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయం లోకనాథం కౌస్తవం దేవత్స బలభోజితం గోవిందం గోపినానందం బ్రహ్మసూత్రం. జయ సత్యనారాయణ స్వామికి జై. లక్ష్మీరెడ్డి రమా సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాభ్యో నమః. అర్జాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి సమర్పయామి. యా పరవీర్యః బలా పుష్పాక్ష పుష్పని బృహస్పతి ప్రచోదనా స్వామి నమః. ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి. అమోఘం పుండరీకాక్షం నృసింహం దైత్యాసుదం సుగుణం చ గుణాతీతం చ గోవిందం గోకిలానందం. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి నమః. ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారం. అక్షింతలు ఇద్దాను పెట్టాను. ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. ఇంకా పరమయా దేవ పరిపూర్ణం తదోస్తుతే. పరమా సత్యనారాయణ స్వామి పరమాధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం చెప్తున్నా వీళ్ళు. ఏకదా నైమిషారణ్యం విషౌ శౌనికార్య ప్రభుత్వం సర్వశ్రుతానం పౌర్ణాకేకులు. ఒకనొక సమయంలో నైమిషారణ్యంలో అడవిలో ఈ ఋషులు అంటే ఎక్కే కదా ఋషులు గడ్డం గిట్ట పెట్టుకుంటారు. ఆ ఋషులు సభ చేసి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు,
మనకు అందరికన్నా పెద్దవాడు ఎవడు దేవుడు. ఆ దేవుడి ఫలితం మనకు కావాలి అని ఆడ గురువు సూత పౌరాణికుడు అతన్ని అడిగిండు. అలా అంటారు కదా, విను నీ కథతో నేను చెప్తాడు. ఏకదా నారదా యోగే పర్యటన గ్రహకాంక్ష. ఒకసారి నారద అంటే ఎదిగానా అతను ఈ లోకాలు అన్నీ చూడాలని ఆయన సాధ్యం అవుతుంది. ఆయన మనసులో ఎక్కడ ఉంటుంటే అక్కడ వరకు చేరుతుంది. ఆయన మొత్తం శరీరం గాలి కలిసిపోతుంది. అయితే దేశాలన్నీ తిరిగిండు. తిరిగి మన ఇక్కడికి వచ్చిండు, నైమిషారాజ్యానికి వచ్చిండు. అయితే మన భూలోకానికి వచ్చిండు. ఇవన్నీ తిరిగి మన భూలోకం రాష్ట్రం వచ్చి ప్రజలు అందరినీ చూసిండు. చూసే వారికి మహా దుఃఖంగా అనేక కష్టపడుతున్నారు, సుఖపడడం లేదు. అయితే వాడి యొక్క కష్టాలు ఎట్లా జరిగిపోవాలని ఉద్దేశం చేత అతను ఏం చేసిండు, నారదుడు చక్కగా వైకుంఠానికి వేడు. వైకుంఠంలో ఎవరు ఉంటారో శ్రీమన్ నారాయణమూర్తి ఉంటాడు, ఈ దేవుడు. ఆ నారాయణమూర్తి దగ్గర పోయి నారదుడు అతని దగ్గర పోయి ఏ మహానుభావ శ్రీనివాస వైకుంఠవాస అని అతను నమస్కారం చేసి, నారద నా దగ్గరికి ఎదుర్కొ వచ్చిన నారాయణమూర్తి అడిగిండు. ఆ దేవుడు అడిగితే, అయ్యా భూలోకంలో ఉన్న ప్రజలు అనేక విధంలో కష్టపడుతున్నారు, వారి కష్టాలు పోవాలంటే ఏం చేయాలి అని అడిగాడు. అప్పుడు నారాయణమూర్తి ఏం చెప్తాడు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకోమని చెప్పు. వాళ్ళు చేసిన పాపాలని ఉదయం పుణ్యం వస్తుంది, వాడు సుఖపడతారు అని చెప్పిండు. అయ్యా మరి ఆ వ్రతం ఎట్లా చేయాలి? మళ్ళీ నారదుడు అడిగాడు నారాయణమూర్తి. దాన్ని మాఘమాసం ఉండేదే కానీ కార్తీక మాసం ఉండేదే కానీ ఈ వ్రతం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే అప్పుడు చేసుకుంటు కాదు, సుఖం వచ్చినప్పుడు అదే కష్టం వచ్చినప్పుడు కానీ. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి ఏమైనా కష్టం వస్తుంది చూడు, పెళ్ళిళ్ళు అయితే ఏమైనా కష్టం వస్తుంది, ఈ నవ్వుకోవచ్చు. అయితే ఈ నవ్వుకుండా ఎట్లా అంటే ఇంటిలో కూడా మధ్యలో ఆవు పిండితో అలకాలి, దాని మీద ముగ్గు వేయాలి, ఆ తర్వాత పీట పెట్టాలి, పీట మీద బట్ట పరిచి బియ్యం పోయాలి, ఆ బియ్యం మీద నవగ్రహాలు పోయాలి, నవగ్రహాలు చేయాలి. నవగ్రహాలు చేసిన చూడాలి అక్షంతర ఒక ఎక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చిన చూడు నవగ్రహాలు, దాన్ని పూజ చేసుకోవాలి. తర్వాత మధ్య కలశం అంటే మధ్య అది చెంబు రాయితో కానీ ఆ చెంబు ఎట్లుండాలి, రాగిదైనా ఎనిదైనా బంగారుదైనా ఏదైనా ఆ కలిగి ఏది లేదనుకో ఒక కుండ అనేది పెట్టుకోవచ్చు మట్టితో ఒక పాత్ర. లేనోడు ఉంటారు కదమ్మా. అయితే దానికి సత్యనారాయణ స్వామి విగ్రహం కావాలి ఒకటి. దాన్ని పంచామృతో స్నానం అంటే ఆవు పాలతో స్నానం చేయించాలి. ఆ దేవుని అక్కడ పెట్టి ప్రార్థన చేసి కథలు విని ప్రసాదం పెట్టాలి. ఏం ప్రసాదం? ఊదపిండి, చక్కెర, ఆవు పాలు, అరటిపండు అన్నీ ఒక దగ్గర కలిపి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి. నైవేద్యం పెట్టి కథ విని తీర్థం తీసుకొని నైవేద్యం తినాలి. ఈ విధంగా చేసిన వారికి ఈ లోకంలో సుఖపడతాడు. తర్వాత అంత్యకాలం, అంత్యం అంటే చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ పోయిన తర్వాత అక్కడ నేను సుఖపడతాను అని చెప్పి దేవాకండే అక్షరాలు పట్టుకొని కూర్చుంటారు. ప్రథమాధ్యాయం మొదటి ధ్యాయ కొబ్బరికాయ కొట్టు నరేష్ దాంట్లో ఎత్తేసారు రా తాగారు తర్వాత పూజ అయిపోయింది చెప్తున్నా చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి ఏమంటారు తాగమని వచ్చి అనుకుంటాము. పిల్లలు అయింది చెప్పాలి. ఒకటేమో ముక్క తీయాలమ్మా,
ఇస్తామా ఆ? చిన్న చిన్న ముక్కలు తీయాలి ఇటు ఒకటి. అవి ఆయన ఉండగా తీయవా ఒక ముక్క ఆయన చాకు ఉందా? ఒకటే 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 ఆడబెట్టి అది అక్కడే దేవుని కుట్టిందా అది మీరే వాడుకోవాలి మన అక్షంలో పూలు చేద్దాం పట్టుకొని ఇందాక ప్లేట్ అక్షంలో పువ్వులు రెండు పట్టుకొని ఒక అరటిపండు పెట్టా ఓం ద్వితీయ ధ్యాయ సమర్పణ రెండో కథలు చెప్తున్నాను వినండి. ఓ మునిశ్రేష్ఠులారా మరి ఒక కథ ఇంకో కథ చెప్తా వినండి. ఇది పూర్వం వెనుకట కాశీపట్నం కాశీ నగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు. అతడు చాలా బీదవాడు, అనేక కూడా కష్టపడుతున్నాడు. ఒకనాడు ఆకలి చేత మనమన మాడుకుంటూ పోతుండగా భగవంతుడైన విష్ణుమూర్తి ఒక బ్రాహ్మణి వేషం వేసుకొని ముసల్మాని బ్రాహ్మణి వేషం వేసుకొని ఈ బీద బ్రాహ్మణికి ఎదురుగా వచ్చిండు. వచ్చి అయ్యా ఎక్కడ పోతున్నావు అని ఈ బీద బ్రాహ్మడే బీద బ్రాహ్మణి కాదు ఆ ముసల బ్రాహ్మడే వాడి బీద బ్రాహ్మణిని అడిగిండు. అట్లా అంటాడు కదా, నేను భిక్షం ఎత్తుకుతానికి పోతున్నాను, అనేక కష్టాలు నేను చెప్పిండు. ఓడి వారి కూర్చొని పెట్టుకొని నేను ఉపాయం చెప్తే చేయి అంటాడు. ఏంటి అంటాడు, సత్యనారాయణ స్వామి ఒక విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారం. అతను దేవుడే సత్యనారాయణ స్వరూపంగా అవతరించాడు భూలోకాన్ని. అతను పోయే చేత నీకు కష్టాలనే పోతాయని చెప్పిండు. చెప్పగానే అది ఎట్లా చేయాలని తెలుసుకున్నాడు. అదే వచ్చిన బ్రాహ్మణే ముసుగు బ్రాహ్మణే చెప్పిండు. తెలుసుకొని ఇంటికి పోయి యథావిధిగా సత్యనారాయణ స్వామిని అర్థం చేసుకున్నాడు. వాడు ఉన్న రోజు సుఖపడ్డాడు. అంత్యకాలంలో అంటే చచ్చిపోయినప్పుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు. ఈ విధంగా ఉన్న రోజులు సుఖపడ్డాడు. ఈ విధంగా ఏమం నారాయణుడు విష్ణు ముడి చేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా శ్రీహరి నారదుడు చెప్పినదంతా విని ఈ రథమును ఆ భూలోకానికి అందరికీ చెప్పిండు. అందరితో చేయించి ఓ ముని చేస్తున్నారా, ఈ రథము ఎవరైతే ఆచరిస్తారో ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళు ఉన్నన్ని రోజులు సుఖపడతారు, అంత్యకాలంలో వైకుంఠాలు అవుతారు. దేవాకండే యాక్సిడెంట్ ఇదే ధ్యాయ సమర్పయాలి. రెండు కథ ఇది కొబ్బరికాయ కొట్టుకోవాలి. పోయా అరవై పంపి కొబ్బరికాయ కొట్టుకుని పశువుకి అందరూ అధ్యాయామి ధ్యాన సమయామి పావాహ్యామి త్రికాలికా స్థానం కాయి కాలు కూర్చోలేవే కాలు కూర్చున్నావా ఇప్పుడు ఇంకా గంట కావాలి. కూర్చొని వేసుకుని కూర్చో మొత్తం ఒకటే ఇస్తున్నా. అది సేవ్ చేసి మళ్ళీ